Praise the Lord, children. A very good evening to all of you. How are you all doing? It's Sunday again, children, and it is time for Sunday school session. So, shall we begin it with a word of prayer? All of you, close your eyes. Let's pray. Our gracious Lord, loving Heavenly Father, thank you, Jesus, for giving us this day. Thank you for giving us this time. Thank you that you helped us, Lord, to come together in this manner and sing some songs and listen from your story, Father God. In all of this, Father, we pray that you will be with us. Help us to understand it, Lord, and bring glory to your name. Thank and praise you. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. It's time for a song, children. It's a beautiful thing to sing praises to God, isn't it? Praise Akka and Gifty Akka are going to sing a song for us. Some of us know this song, so you can join along and sing. It is called, I Have Decided to Follow Jesus. Now, when we sing this song, it's good if we know a line about it. Now, this is a Christian hymn that was originated in Assam, and it is based on the Gospel of John, chapter 12, verse 26, children. And sources say that these are the last few words of a Garo man. Garo is a tribe from Meghalaya, Assam. These are the last words of Garo man whose name was No Singh. And we sing it even till today. So join along with us and sing this beautiful song, I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Though all believe me, still I will follow. Though all believe me, still I will follow. Though all believe me, still I will follow. No turning back, no turning back. No turning back, no turning Did you all enjoy the song, children? Thank you for singing along. It's time for a story now. Like our activities, even our stories are going to be around Bible characters alphabet-wise. So, children, we have picked the first 6 alphabets today, and Sunil Anna is going to tell us a story, a lesson filled with a lot of different characters. So, all of you, sit down, listen to the story attentively, and be blessed. ABCDEFG. ఏంటి సునీల్ అనే ఈ పాట పాడుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? అభి శ్రేష్ఠకి వినిపించి నాకు వచ్చేసింది పిల్లలు. కానీ నేనేమనుకున్నానంటే ఈ లెసన్ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా A to Z డిఫరెంట్ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బైబిల్ మీకు చెప్దామని ఆశపడుతున్నా. దేవుడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు. మీరందరూ కూడా మీ నోట్స్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా వినాలి. వింటారు కదా? రెడీగా స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఈరోజు మనం A to F వరకు నేర్చుకుందాం. ఏమేమి క్యారెక్టర్స్ నేర్చుకుందామో, మరి దేవుడు ఏ విధంగా మీకు కొత్త విషయాలు చెప్పబోతున్నాడో మనం తెలుసుకుందామా? ప్రే చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకమైన మా ప్రియపరలో తండ్రి, మీ పాదముకు వందనాలు ప్రభా. యేసయ్య, మరి తండ్రి, ఈరోజు నాయన A to F రిలేటెడ్ క్యారెక్టర్స్ మరి నాయన చిన్న బిడ్డలకి చెప్తుండగా వారు జాగ్రత్తగా వినడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన. వారు క్రొత్త విషయాలు ఈరోజు నేర్చుకొని వారి జీవితంలో
ఫాలో అవడానికి కృప చూపించమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. చిల్డ్రన్, మరి మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఏ. సో ఏ ఫర్ యాడమ్. మీ అందరికీ తెలిసిన క్యారెక్టర్ యాడమ్ కదా. మరి యాడమ్ అండ్ ఈడెన్ గార్డెన్లో ఉండగా వారు ఈవ్ ఏం చేసింది? ఫ్రూట్ తినటం మూలంగా వాళ్ళు సిన్ చేశారు కదా. మరి అయితే అప్పుడు గాడ్ వచ్చి అడిగాడు, హే ఎందుకు తిన్నావంటే, ఇదిగో ఈ సేటన్ నన్ను తినమని చెప్పింది, స్నేక్ తినమని చెప్పిందని ఈవ్ చెప్పింది కదా. మరి యాడమ్ని అడిగినప్పుడు యాడమ్ ఏం చెప్పాడు? యాడమ్ తినేసి కూడా ఇదిగో నేను తినలేదు, కానీ ఇదిగో ఈ యొక్క ఈవ్ తినమంది, తను తెచ్చిస్తే నేను తిన్నాను అని ఏం చేశాడు? ఈవ్ మీద బ్లేమ్ మోపాడు కదా. హీ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ హీ హాజ్ డన్, రైట్. యాడమ్ తప్పు చేసినా కూడా తను తప్పు చేశానని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోకుండా ఇదిగో ఈవ్ ఇవ్వడం మూలంగా నేను తిన్నానని చెప్పి అన్నెసరీగా బ్లేమ్ చేశాడు. అప్పుడు దేవునికి కోపం వచ్చింది కదా. దేవుడు ఏం చేశాడు? యాడమ్ని తన్ని కూడా హీ కర్స్ హిమ్. ఏం చేశాడు? తను కష్టపడి తన కుటుంబాన్ని పోషించాలని అనే కర్స్ యాడమ్కి ఇచ్చాడు పిల్లలు. అదే ఒకవేళ యాడమ్, దేవా క్షమించు ప్రభువా, నేను అన్నెసరీగా తప్పు చేసేసాను, నన్ను క్షమించు ప్రభువా, ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పు చేయను అనుంటే మరి గాడ్ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసేవాడు యాడమ్ని కదా. ఎప్పుడు కూడా రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్. మనం బేసిక్గా చేసేదేంటి? సపోజ్ అన్న తమ్ముళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు? వాడు చేశాడు, వీడు చేశాడు, వాళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు చేశారు, చెల్లి చేసింది, అక్క చేసింది, తమ్ముడు చేశాడని మనం ఇంకొకరి మీద బ్లేమ్ మోపుతూ ఉంటాం. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, దేర్ విల్ బీ పనిష్మెంట్ బిహైండ్ ఎనీ బ్లేమ్. సో నెవర్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో యాడమ్ బ్లేమ్ చేశాడు అండ్ he got the punishment from God, rather accepting his mistake. So children, always remember A for Adam and don't blame others. Okay? ఈ ఎప్పుడు ఏ అన్నా కూడా మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? యాడమ్ అండ్ డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్. సరేనా? నోట్ చేసుకున్నారా చిల్డ్రన్? మరి బీ ఫర్ బేలెం. బేలెం అంటే తెలుసు కదా మీకు, బిలాము అని తెలుగులో అంటాం. అయితే దేవుడు బిలాంని ఏమన్నాడంటే, బిలాము మరి నువ్వు పలానా చోటుకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పాడు. అయితే బిలాంకి ఏమో అక్కడికి వెళ్ళాలని ఉంది, బికాజ్ హీ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఓవర్ దేర్. దేవా నేను వెళ్తాను అన్నాడు. నో వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాడు. అయినా వెళ్తాను అన్నాడు. సరే దేవుడు కూడా విసిపోయి సరే వెళ్ళు అని చెప్పాడు అనమాట. అయితే మరి ఆ రాత్రి పడుకొని మరి బేలెం పొద్దున్నే లేచి మరి గాడిదకి గంత కట్టి, అంటే హీ మేడ్ ఆల్ ది అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ద జర్నీ అండ్ హీ టుక్ ద డాంకీ అండ్ స్టార్టెడ్. అయితే వెళ్తుండే దారిలో మరి గాడ్స్ ఏంజల్ పెద్ద నైఫ్ పట్టుకొని దారిలో నుంచుంది. ఈ దారిలో బిలాం రాగానే చంపేద్దామని. అయితే మరి ఆ డాంకీకి మాత్రం ఆ ఏంజల్ కనిపిస్తుందంట. ఫర్ బేలెం ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. అయితే మరి వెళ్తుంటే మరి ఆ యొక్క ఏంజల్ పెద్ద నైఫ్ పట్టుకొని రెడీగా ఉంది. మరి డాంకీ వెళ్లకుండా సైడ్ వేస్ తీసేసుకుంది. ఇంకోసారి కూడా అలా జరిగితే మళ్ళీ డాంకీ ఇంకోసారి సైడ్ వేస్ తీసుకుంది. మళ్ళీ థర్డ్ టైం జరిగితే డాంకీ ఇంకా అసలు ఎటు వెళ్ళడానికి కూడా ప్లేస్ లేకపోతే డాంకీ అలా కూలబడిపోయిందంట. పడిపోతే వెంటనే ఇంకా ఏంటి నేను ఒక చోటకి వెళ్ళమంటే ఈ డాంకీ ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్తుంది అని బేలెంకి కోపం వచ్చి బాగా డాంకీని 3 times కొట్టాడంట. ఫస్ట్ టైం కొట్టాడు, సెకండ్ టైం కొట్టాడు, థర్డ్ టైం కొట్టాడు. పాపం డాంకీకి చాలా బాధ కలిగిందంట. కలిగి గాడ్ ఏంటి గాడ్ నన్ను ఇలా కొడుతున్నాడంటే గాడ్ అంట డాంకీకి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇచ్చాడంట. ఎంత ఆశ్చర్యం కదా పిల్లలు. డాంకీ మాట్లాడతాం విన్నారా ఎప్పుడైనా మీరు? బట్ డాంకీ, ఇక్కడున్న డాంకీ మాట్లాడింది. బేలెం నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు? 3 సార్లు కొట్టావు, ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ దగ్గర ఉన్నాను, ఎప్పుడైనా నీకు బాధ కలిగించానా? ఏదో నేను వేసి ఇలా తీసుకుంటాం వల్ల నువ్వు కొట్టావు, నేను ఎందుకు తీసుకున్నానో నీకు తెలుసా అని అడగంగానే గాడ్ ఓపెన్ ద ఐస్ ఆఫ్ బేలెం అని చెప్పారు పిల్లలు. దేవుడు బిలాము కన్నులు తెరవగానే హీ సా ద ఏంజల్ విత్ నైఫ్. అప్పుడు అర్థమైంది డాంకీ ఎందుకు పక్కకి తన్ని తీసుకువెళ్ళింది అని. సో వెంటనే బిలాం చాలాగా ఫీల్ అయ్యి హీ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ వాట్ హీ హాస్ డన్ టు డాంకీ. చిల్డ్రన్, సమ్టైమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆల్సో యూ రిమెంబర్, మనం ఏం చేస్తాం, మన సిబ్లింగ్స్ కానీ, మన అన్న కానీ, తమ్ముడు కానీ, చెల్లి కానీ, అన్న కానీ మన చేతిలో వస్తువులు లాక్కుంటేనో, మనం ఆడుకునే బాల్ లాక్కుంటేనో వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే వాళ్ళని కొట్టేస్తాం.
ఏదైనా మీది వస్తువు గబుక్కున వాళ్ళకి తెలియకుండా చేయి జారిపడినా కూడా వాడు కావాలని పగలగొట్టాడని మనం కొట్టేస్తాం. తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు, అన్న అది నేను చూసుకోకుండా పడిందన్నా అని చెప్తారు. అప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతుంది కదా. సో యూ హ్యావ్ టు బీ పేషెంట్ చిల్డ్రన్. చాలా ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ బేలెం వాజ్ వెరీ ఇంపేషెంట్ అండ్ హీ హ్యాస్ బీటన్ ద డాంకీ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో యూ షుడెంట్ డూ దట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్. You shouldn't beat your siblings. You should show love towards them. You should be patient. You should understand what's going wrong. You should understand and you should give a chance to explanation. Like you should give a chance for them to explain, right? So atvanti situations lo don't react too much. Give some time and understand what's happening. Don't be impatient, children. Okay? So be for Balaam and don't be impatient. So children, A, B అయిపోయింది. Now C for కేన్. మీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ. ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ అండ్ రివైజింగ్. కేన్ అండ్ ఏబెల్ ఎవరి కుమారులు? ఏడెం కుమారులు కదా. మరి కేన్ వచ్చేసి ఏం చేసేవాడో మీకు తెలుసు. ఏబెల్ వచ్చి ఏం చేసేవాడో మీకు తెలుసు కదా. కేన్ వచ్చేసి ఎవరు? ఫార్మర్. ఏబెల్ వచ్చేసి ఎవరు? షెపర్డ్, రైట్? సో మరి అయితే పిల్లలు, ఏబెల్ ఏమో మంచి ఆఫరింగ్ తెచ్చాడు, కేన్ ఏం తెచ్చాడు? వెరీ బ్యాడ్ ఆఫరింగ్ తెచ్చాడు గాడ్కి. అప్పుడు గాడ్ రియల్లీ గాట్ యాంగ్రీ ఆన్ కేన్ అండ్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ద ఆఫరింగ్ ఆఫ్ ఏబెల్ కదా. సో మరి వెంటనే కేన్కి ఏమొచ్చింది ఏబెల్ మీద? ఎస్, తనకి జెలసీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. బా ఏంట్రా, గాడ్ ఇతనిచ్చిన ఆఫరింగ్సే తీసుకుంటున్నాడు, నా ఆఫరింగ్స్ తీసుకోవట్లేదని తన మీద ఒకలాంటి కోపం పెంచుకొని వెంటనే ఏం చేశాడు పిల్లలు? ఏబెల్ని చంపేశాడు కదా. సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వై కేన్ కిల్డ్ ఏబెల్? ఎందుకు పిల్లలు? బికాజ్ ఆఫ్ జెలసీ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ డేంజరస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. అండ్ కేన్ వాజ్ పనిష్డ్ బై గాడ్ లైక్ ఎనీథింగ్. హీ బికేమ్ ఏ వాండరర్, రైట్? తను ఒక చోట ఉండలేడు, ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగాలి. నో హౌస్ ఫర్ హిమ్, నో ఫుడ్ ఫర్ హిమ్. సో అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ హీ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గాడ్. సో చిల్డ్రన్, రిమెంబర్, jealousy is not at all a good thing in our life. We should give up that. So C for Cain and no jealousy in our life. Children, next letter is D. D for Daniel. Children, Daniel అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి? యా, బైబిల్లో డైలీ 3 times కంపల్సరీగా ప్రేయర్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే డానియల్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వై డానియల్ వాజ్ పుట్ ఇన్ టు ద లయన్స్ డెన్, రైట్? యా, కింగ్ ఒక రూల్ పాస్ చేశాడు. ఏంటంటే ఎవ్వరు కూడా తను చేసిన విగ్రహానికి తప్ప ఎవ్వరికి ప్రార్థించకూడదని చెప్పాడు. కానీ డానియల్ ఏం చేశాడంటే, హీ ప్రేడ్ టు అవర్ గాడ్ ఆల్మైటీ, రైట్? యెహోవాకు ప్రార్థన చేశాడు. అది వాళ్ళు చూసి ఈయన చేశాడని చెప్పగానే వెళ్ళి అతన్ని సింహబోన్లో వేశారు. మరి సింహబోన్లో ఏమైందో మీ అందరికీ తెలుసు కదా. గాడ్ సెంట్ హిస్ ఏంజల్స్ to protect him, right? So that's the thing, children. Always remember, prayer is very much important in our lives. Okay? So remember, మనం ఎప్పుడు కూడా డానియల్ లాగా ప్రేయర్లో ముందుండాలి. డైలీ 3 times మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా. D for Daniel and pray for 3 times. Children, the next alphabet E. E for ఎలీషా. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, వీ హ్యావ్ రన్ లాట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆన్ ఎలీషా కదా. ఎలీషా చేసిన అద్భుత కార్యాలన్నీ కూడా మనం చూసాం. మరి ఎలీషా నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు? బీ ఏ గుడ్ డిసైపుల్. ఓకే, మరి ఎలీషా ఎవరికి డిసైపుల్గా ఉన్నాడు? ఫస్ట్ ఎలీషా కదా. ఏలియాకి ఎలీషా డిసైపుల్గా, శిష్యుడిగా ఉన్నాడు. మరి ఏలియా అగ్ని రథముల చేత ఆకాశానికి కొనిపోబడేను అని మనం చదువుకున్నాం కదా. లైక్ ఏలియా చనిపోలేదు, he was taken to the heaven directly. Pa, the confirmed seat kada children, so happy. Kani when Elijah is going, he asked Elisha, what do you want, right? అప్పుడు ఎలీషా ఏమడిగాడు? నాకు చాలా నగలు కావాలి, నాకు చాలా గోల్డ్ కావాలి, నాకు చాలా మనీ కావాలి అన్నాడా? కాదు. వాట్ హీ ఆస్క్డ్, నీకున్న స్పిరిట్లో నాకు 2 అంతల స్పిరిట్ కావాలి అని అడిగాడు కదా. నిజంగా ఎంత మంచి ఆశ కదా పిల్లలు. ఎలీషా ఎంత స్పిరిచువల్గా ఉంటాడో
అంతకన్నా స్పిరిచువల్గా ఉండే లైఫ్ నాకు కావాలి గురువు అని హీ ఆస్క్డ్ హిస్ టీచర్, రైట్? మనమైతే ఏం చేస్తాం? మనం అలా చేయం కదా. నాకు మంచిగా చాక్లెట్స్ అయితే చాక్లెట్స్ కావాలి, బిస్కెట్స్ అయితే బిస్కెట్స్ కావాలి అని అనుకుంటాం. చిల్డ్రన్, రిమెంబర్ ఆల్వేస్, వీ షుడ్ బి ఆల్వేస్ అ గుడ్ స్టూడెంట్, గుడ్ డిసైపుల్, హూ ఎవర్ బీ ద టీచర్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మరి ఎలీషా అలా ఉండడం వల్లే విత్ సచ్ ఎ గ్రేట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ హీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ మెరికల్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, రైట్ కదా. మరి సాల్ట్ వేసి చేదు నీరుని మంచి నీరుగా చేశాడు, గుర్తుందా మీకు? మరి ఒక ఒక తల్లికి బిడ్డ చనిపోతే ఆ బిడ్డని బ్రతికించాడు కదా. I don't want to take all the names and also that I don't want to confuse you with too many names in today's session. But remember, Elisha was a good disciple for Elijah, right? So, Elisha, be a good disciple. So children, today last alphabet for today's session is F. F for Father Abraham. అబ్రహాం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి పిల్లలు? ఎస్, ఫెయిత్ కదా. అబ్రహాంని విశ్వాసములకు తండ్రి అని కూడా అంటారు. మరి ఎందుకంత మంచి టైటిల్ ఇచ్చారు పిల్లలు? బికాస్ హీ హాస్ ప్రూవెన్ విత్ హిస్ ఫెయిత్. మరి అబ్రహాంకి పిల్లలు లేనప్పుడు గాడ్ ప్రామిస్ కోసం అతను ఎంతగానో ఎదురు చూశాడు కదా. మరి అబ్రహాంకి దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి చెప్పండి? ఐజాక్ కదా. మరి ఐజాక్ గిఫ్ట్గా వచ్చినప్పుడు హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. నిజంగా తన విశ్వాసానికి దేవుడు గొప్ప బహుమానం ఇచ్చాడని చాలా సంతోషించాడు. అయితే మరి ఆ బహుమానాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయమని అడిగినప్పుడు మరి అబ్రహాము హీ ప్రూవెన్ హిస్ ఫెయిత్ వన్స్ అగైన్ చిల్డ్రన్. మరి తన ఐజాక్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఆల్టర్ ప్రిపేర్ చేసి వెన్ హీస్ అబౌట్ టు కిల్ హిమ్, గాడ్ టోల్డ్ అబ్రహాం, ఐజాక్ని చంపవద్దు. అదిగో అక్కడ ఆ బుష్లో ఒక చిన్న షీప్ ఉంది, తెచ్చి దాన్ని మరి బలిగా ఇవ్వని చెప్పంగానే అబ్రహాం ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ హీ న్యూ that his God will not kill his kid. His God will save him definitely. Atvanti faith and trust he kept in God. So that's why he is called as Father Abraham, and he is called as he is known for Father of Faith also. Okay, so F for Father Abraham, and we should remember all he is the Father of Faith. చిల్డ్రన్, చాలా చక్కటి క్యారెక్టర్స్ మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు. ఏ ఫర్ యాడమ్ కదా, అండ్ డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్. అండ్ బీ ఫర్ బేలం. బేలం, డోంట్ బీ ఇంపేషెంట్, బీ పేషెంట్. మరి మన సిబ్లింగ్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర చాలా పేషెంట్గా మనం ఉండాలి. అండ్ సి ఫర్ కేన్, అండ్ డోంట్ బీ జెలస్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకే. అండ్ డి ఫర్ డానియల్, ప్రేయర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అండ్ ఈ ఫర్ ఎలీషా, be a good student, be a good disciple for your teacher. And F for Father Abraham, known for faith, right? And you have to keep your faith in God like Abraham always. Okay, children, these 6 characters you shouldn't forget in your life. And I am going to give 6 memory verses for all these 6 characters. Okay, and in all your life you should remember Adam, and Adam for don't blame, and you will get a memory verse for that. Okay, so I'm not going to tell all 6 memory verses in this session, but definitely I'm going to post all these 6 memory verses in our Sunday school group. Okay, go through that and remember always that these characters are very much important to bring our spiritual life much stronger. Okay, ప్రార్థించుకుందామా చిల్డ్రన్? ప్రార్థించుకుందాం. యేసయ్యా, మీకు వందనాలు ప్రభా. ఈరోజు మీరు మాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు నాయనా. అవును తండ్రి, ఏడమ్, బేలం నాయనా, కేన్, మరి ప్రభా యేసయ్యా, డానియల్ తండ్రి, ఎలీషా అండ్ ఫాదర్ అబ్రహాం. నిజంగా ఈ 6 క్యారెక్టర్స్ గురించి నాయన, బైబిల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మీరు మాతో చెప్పినందుకు వందనాలు నాయనా. వారి వల్లే మేము తండ్రి ప్రభా అనేక కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాం నాయనా. మరి ప్రభా ఇంపేషెంట్గా ఉండకూడదని, ప్రభా జలసీ ఫీలింగ్తో ఉండకూడదని, ప్రభా ఫెయిత్ని పెంచుకోవాలని, ప్రభా యేసయ్య ప్రేయర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని నాయన. అదేవిధంగా ప్రభా మరి నాయన యేసయ్య అదర్స్ని బ్లేమ్ చేయకూడదని తండ్రి. మరి ప్రభా అనేక విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభా. అవన్నీ కూడా మా జీవితంలో పాటించడానికి మీ కృప చూపించండి. మేము మెండైన దీవెనలు మా అందరిపైన ఉంచమని
ఏసే ముఖ్యంగా సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ అయినా వారి జీవితాంతం ఈ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ని నైనా వారి యొక్క గ్రేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రభా ఏసయ్య ఆ విధంగా కొందరిలాగా ఉండకుండా కొందరిలాగా ఉండేలాగున మరి ప్రభా అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని యేసునామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమేన్. Did you all listen to the lesson, children, that Anna just told us? So many takeaways in just one lesson, isn't it? God taught us about so many Bible characters. Children, in all of this, it is important that not only listen, but all of us have to apply this in our own lives. All that God is teaching us, pick it up and apply in our lives. You will do it, no children? Okay, let's close this Sunday school session with a word of prayer. All of you close your eyes. Dear Jesus, we thank you for giving us this beautiful evening. Thank you that you helped us sing song and listen to a wonderful lesson. Father, we ask you that you will help us be children that are pleasing unto your sight. Help us to remember all that you have taught us through this lesson today and apply good things in our life so that we are pleasing unto you. Thank and praise you so much for giving us this day and this time. Lord, we pray that you will protect us, you will lead us and guide us. We give you all glory and honor. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. Thank you so much for taking time, children, and joining us for this online Sunday school session. Until we meet next Sunday, all of you take very good care of yourself. Bye.